أنت مولانا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بحمده وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بحمده وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بحمده وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا واموات المسلمين اجمعين عما ولية حسن الخاتمه إن الموت بعافية وإلى رضة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة بالقبول وتمام كل سوء ومأمور وصلاة الثاني ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل سادة لكل خير لنا ولأنبابنا ولوالدنا ومسائلنا في الدين والمعروف والعافية وآلية أن الله تعالى ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفو والموت على دين الإسلام والإيمان إلى فتنة ورسولنا والانتهاء بحق سيدنا ولدينا ولكل نية صالحة وإلى مدى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah. Ibu, mari kita banggakan kedua belah tangan kita bermohon berdoa sebelum membacakan bagi doa. Mudah-mudahan bacaan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan dijabah segala niat hajat kami. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الذي رفع ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا يحصي الثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد رضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في المال العظيم يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترسل الله ومن عليها وانت خير
والمسكين. اللهم إنا نستغفرك ونستغفرك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم احفظنا وإياهم في كنفك وآمنك وعفتك وجبالك من كل شيطان مريض وجبار عظيم وذي عين وذي ظاهر ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم بالتقوى والاستقامة وعلمنا من موجبة الندامة في الحياة والمال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحديث لم يزالوا بنا فيما نزل إنا كل يزالوا بنا والمسلمين يا الرحيم. رسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله. رب إني قد بدأت يدي من الجود وعيدا مدتي. رب إني قد بدأت يدي منك الجود وعيدا مدتي. فباسمي أنت معتمدي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي. كنت بالأعداء مختلفة لعبير ذنبي مختلفة. كنت بالأعداء مختلفة لعبير ذنبي مختلفة من بحار قلبي مختلفة برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله. صلوات الله بالكرم ستغشى صعبة الأمم. صلوات الله بالكرم تتغشى صعبة الأمم وسلام كل الحرم برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله وعلى النبي وعلى أصحابه ركبا وعلى النبي وعلى أصحابه ركبا وعلى أتباعه علما برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Kepada yang terhormat guru kita Al-Mukarram Ustaz Muhammadiyah, alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Semoga kita doakan Allah senantiasa memberikan sehat walafiat serta panjang umur kepada beliau, diberi kesabaran serta keistiqomahan dalam mengajar dan mendidik kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang sama-sama kita hormati, satu Ketua Masjid Ta'lim Al-Hukam Ibu Hajah Nurela dan Ibu Muminah Masjid Baitul Ghafur, yang saya hormati Ibu Hajah Ria, Ketua Masjid Mujahidin Ibu Maimunah, Masjid Al-Hidayah, kepada Ibu Haja Yulia dan Haji Mina, Masjid Al-Malak Ustazah Haja Mira Bidari, Ustazah Mira. Assalamualaikum. Masjid Al-Mikwelo Ibu Haji Sukiya, Masjid Baitul Rahman Ibu Haja Rahmana, Masjid Al-Muttaqin Haja Khadijah, dan terakhir Mushola Al-Barakah Ibu Yahya. Ibu Yahya, dan yang kami hormati Ibu Jamaah Majelis Taklim yang tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat serta tadi saya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di pengajian cabang Asia hari ini di majelis di Masjid Al-Manar yang kita cintai. Tak juga lupa selawat atas Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan agar dapat istiqomah mengikuti pengajian rutin ini dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ibu hadirin jamaah rahimahullah, izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Satu, pembukaan sudah saya bacakan ya Bu. Dua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Ketiga, sambutan Ketua Majelis Taklim Asia. Empat, tausiah dan doa oleh Al-Mukarram Ustaz Ramadian. 6, penutup. Demikianlah susunan acara pada pengajian kali ini. Untuk itu langsung saja kita mulai acara yang pertama, yakni pembukaan. Sebagai awal dari seluruh rangkaian acara, mari kita buka dengan membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah agar pengajian ini dapat berjalan dengan lancar dan dilimpahi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi niyati wa likulli niyatin surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
عليهم ولا الضالين. Amin. Acara berikutnya adalah pembacaan surah Al-Imran ayat 28 sampai 34 yang akan dibaca oleh Ibu Wisnuman dan Salih Alaihi. Kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yattakhidil mu'minuna al-kafirina awliya. La yattakhidil mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقوا ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل
الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم صدق الله العظيم. Terjemahan surat Al-Imran ayat 28 sampai dengan 30. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Janganlah orang-orang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia akan memperoleh apapun dari Allah, kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya, dan hanya kepada Allah tempat kembali. Katakanlah, jika kamu sembunyikan apa yang ada di dalam hatimu, atau kamu nyatakan, Allah pasti mengetahuinya. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan dihadapkan kepadanya. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari ini. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya. Allah penyayang, Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Percaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran, melebihi segala umat pada masa masing-masing. Sebagai satu keturunan, sebagiannya adalah keturunan, dan sebagiannya lain. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Isma dan Ibu Yani yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga kita dapat menambah ketakwaan kita dan bagaimana di hati kita semua. Amin.
Acara berikutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Masjid Taklim kita kepada Ibu Ustazah Mila Bidari. Kami persilahkan. Tidak ada Ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang disayang Allah, yang saya sayang, yang saya cinta karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Rahmadian yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ibu-ibu saya sayangi, saya cintai. Jadi ibu-ibu dulu. Kalau tadi Ustadz Rahmadian yang masuk juga saya cintai, saya sayangi, punya orang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah pertemukan kita di hari Kamis pagi yang cerah ini, secerah hatiku dan hatimu. Semoga semua ibu-ibu tetap dalam keadaan sehat, bahagia, keluarganya juga sehat, bahagia, baik-baik semuanya, dilancarkan rezekinya, diberikan keberkahan dalam setiap usaha, berkah dalam setiap nikmat yang Allah sampaikan pada kita. Dipanjangkan juga umur kita semua ya ibu-ibu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam cinta kita, salam rindu kita kepada beliau tersampaikan dan kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati dan saya sayangi Ketua DKM Al-Manar, ini boleh saya sayangi. Yang saya hormati, yang saya sayangi Ketua DKM Al-Manar, semoga beliau dalam keadaan sehat bahagia bersama keluarganya. Ketua DKM Al-Manar sehat selalu beserta jajarannya. Terima kasih banyak atas fasilitas yang diberikan sehingga acara rutin kita, pengajian, majelis taklim, ranting Aisyah dapat kita laksanakan di masjid yang kita cintai ini, yaitu Masjid Al-Manar. Yang kami hormati dari Majelis Al-Furqan, Ibu Hajah Nurlela, semoga beliau dalam keadaan sehat bahagia. Ibu Nana, Ibu Mumina, sehat selalu. Semua jemaah Al-Furqan sehat-sehat bahagia selalu ya Bu ya. Dari Baitul Ghafur, Ibu Hajah Alia, sehat selalu Bu, sehat-sehat. Ibu Hajah Zubaidah, semoga beliau dalam keadaan sehat. Beliau memang Haji Zubaidah belum bisa hadir. Dari Masjid Al-Mujahidin, Ibu Maimunah, semoga beliau sehat-sehat ya, berserta rombongannya. Mana Al-Mujahidin? Oh ada 8, berapa 18. Dari Masjid Al-Hidayah, Ibu Hajah Nina, Ibu Hajah Yulia, semoga sehat selalu beserta rombongannya. Dari Al-Manar, Ustazah Asia, semuanya dari Al-Manar. Ngacung. Oh, iya. Masya Allah, sehat bahagia selalu semuanya. Al-Maghfirah, Ibu Hajah Sukinya. Ya, Bu Hajah Sukinya. Sehat-sehat Bu Hajah.
Baitur Rahman, Ibu Haja Rahmana, sehat-sehat selalu Bu Haja Rahmana. Al-Mutakin, Ibu Haja Khadijah, semoga beliau dikaruniakan kesehatan. Al-Barokah, Ibu Yaya, beserta rombongan, semoga sehat-sehat selalu Bu Yaya. Ya, semuanya yang hadir kami ucapkan terima kasih banyak sudah bisa melangkahkan kakinya di tempat ini. Sama-sama kita di sini belajar, serta sama-sama menuntut ilmu untuk kita lebih mendalam lagi tentang ilmu agama kita, yaitu agama Islam. Terima kasih juga semua yang sudah bersibuk-sibuk untuk menyiapkan acara dan beserta konsumsinya, yang sudah memberikan bantuan baik berupa material dan supportnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menyampaikan sebuah ayat dalam materi, yaitu surat Al-Baqarah ayat 218. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang harap rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Shadaqallahul azim. Demikian sambutan dari saya. Selanjutnya kita nanti sama-sama mendengarkan Ustadz Rahmadian yang sekarang paling ganteng di antara kita semua. Semoga beliau dikaruniakan kesehatan yang prima, ilmunya bermanfaat terus buat umat, dalam keadaan terus sehat bahagia beserta keluarganya, dikaruniai putra-putri yang soleh soleha. Demikian dari saya. Mohon maaf bila ada sambutan yang kurang berkenan. Billahi taufiq wa hidayah minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bidadari terus, bidadari yang telah menyampaikannya sambutannya. Ibu-ibu jemaah yang dirahmati Allah, pergi haji ke kota Mekah. Jangan lupa membeli kurma. Acara berikutnya adalah tafsirah untuk menambah ilmu kita. Mari kita mendengarkan mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Qalam Ustaz Rahmadian. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadaratul mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para asatidzah wabil khusus
Sahibul Bait, Ketua Majlis Taklim Al-Manar, Ibu Hajah Mira Bidara dan Ibu Hajah Asia. Oh, bidahari. Ya Allah. Yang tadi bidadari, yang sekarang bidara. Dua-duanya obat, ada di surga. Bidara pohon surga, bidadari penghuni surga. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ibu Ustazah Mirah menjadi bidadari beneran. Kita doakan Bu ya. Beliau ini Masya Allah pejuang majlis taklim. Ya, Ustazah Mirah dan Ibu Hajah Asia. Mudah-mudahan Allah senantiasa panjangkan umur mereka. Allah berikan kekuatan, keistiqomahan, kesabaran, dan Allah berikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, bahagia di surga dan juga bahagia di dunia. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kami muliakan Ketua Majlis Taklim Al-Furqan, Ibu Hajah Nur Lela dan Ibu Muminah. Ada mana? Mana? Masya Allah. Alhamdulillah, Mak ya. Kalau begini saya manggilnya Mak. Ya. Kita doakan Bu ya. Orang tua kita, mudah-mudahan Allah senantiasa panjangkan umurnya. Allah sehatkan badannya. Ya, kelak Allah akhiri kehidupan dalam husnul khatimah. Dan juga Ibu Hajah Aliyah selaku Ketua Masjid Baitul Ghafur. Mana? Oh Masya Allah ya Ustazah. Ibu Hajah Aliyah, semoga senantiasa Allah berikan keberkahan, umur panjang, sehat walafiat. Dan juga Ketua Majlis Taklim Masjid Mujahidin, Ibu Maimunah. Mana Ibu Maimunah? Masya Allah. Mata'anallahu bituli hayati. Semoga Allah berikan senantiasa keberkahan, umur panjang dan juga kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Dan juga Ketua Majlis Taklim Masjid Al-Hidayah, Ibu Hajah Yulia dan Hajah Nina. Mana? Enggak hadir. Oh Masya Allah, lagi kurang sehat. Kita doakan Bu ya, dengan berkah kita hadirnya di sini, mudah-mudahan Allah turunkan kesembuhan, kesehatan kepada Ibu Hajah Maimunah, Ibu Hajah Yulia. Kalau Ibu Hajah Nina ada? Cucunya juga lagi sakit. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Dan juga yang mulia Ibu Hajah Sukinya dari Majlis Taklim Masjid Al-Maghfirah. Mana? Oh, Masya Allah ya, kita doakan mudah-mudahan tetap istiqomah, berkah, umur panjang, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang mulia Ketua Majlis Taklim Masjid Baitur Rahman, Ibu Hajah Rohmana. Ada? Oh Masya Allah, mak juga ini ya. Banyak emak-emak kita di sini ya. Mudah-mudahan yang kayak begini ini Allah panjangin umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah akhiri kehidupan dalam husnul khatimah, kumpulkan kembali kita di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang mulia Ketua Majlis Taklim Masjid Al-Mutaqin, Ibu Hajah Khadijah. Ada? Ibu Hajah Khadijah? Ibunya Bu Juju. Masya Allah. Bu Juju ini Masya Allah ya, pejuang-pejuang kita ini. Pasukan-pasukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang tuanya juga ya, Ketua Majlis Taklim. Kita doakan mudah-mudahan keluarganya senantiasa dilimpahkan keberkahan, ampunan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Ketua Majlis Taklim Musholah Al-Barakah, yang mulia Ibu Yaya hadir? Ibu Yaya.
Oh iya, alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ibu-ibu yang hadir pada kesempatan yang mulia ini yang tidak saya sebutkan satu persatu, insyaallah doa dan rasa hormat dan takzim saya tidak mengurangi. Kita berdoa mudah-mudahan semua yang hadir di sini mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita awali dan kita mulai pembicaraan kita dan taklim kita ini dengan mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan senyum karena atas limpahan nikmatnya, atas limpahan karunia-Nya berupa hidayah, ma'unah dan juga iradah. Daripada hidayah Allah gerakan hati kita untuk mau menghadiri majlis ilmu Allah, majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersyukur, ucap alhamdulillah. Dengan maunahnya Allah berikan kita kekuatan daripada kesehatan sehingga kaki kita ini bisa melangkahkan kedua kaki kita ke masjid ini. Kalau enggak sehat nih kaki, enggak bakal datang ke masjid. Maka dengan aunillah, dengan pertolongan Allah, kita dapat melangkahkan kaki kita bersilaturahmi, duduk bersimpuh bersama, bertemu setiap majlis taklim yang ada di wilayah kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan maunah ini Allah senantiasa menambahkan kembali kesehatan kita dengan memanjangkan umur kita untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga irodah. Dengan irodahnya Allah memilih setiap hambanya. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Fayahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah berhak memilih dan Allah yang punya kuasa memilih. Siapa yang disesatkannya terserah Allah. Dan siapa yang diberikan hidayahnya terserah Allah. Dengan irodatnya Allah kita terpilih. Alhamdulillah. Terpilih sebagai apa? Sebagai salah satu bukti bahwa kita mengamalkan salah satu hadis Rasulullah yang menyebutkan man arada ayyubsatalahu fi rizqi wa ayyun sa'alah fi athari falyasir rahimah. Siapa, kata Rasul, yang ingin diluaskan rezekinya, ditambahkan umurnya, diberikan kesehatan, diluaskan persaudaraan, maka falyasir rahimah, sambung tali persaudaraan. Dengan hari ini Allah buktikan kita tanpa sadar, walaupun diri kita merasa bahwa kita yang menggerakkan diri kita sendiri, walaupun tanpa sadar kita merasa menjadi panitialah yang menggerakkan semuanya, tapi hakikat yang paling utama adalah Allah yang mempunyai irodah, yang kita dipilih pada saat ini menjadi hamba Allah yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mengucapkan alhamdulillah, bersyukur alhamdulillah. Bagi yang belum, kita doakan mudah-mudahan Allah juga memberikan hidayah seperti Allah memberikan kepada kita hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Maka tiada pantas yang kita tunjukkan kepada Allah kecuali kegembiraan dan kesenangan. Walaupun ditimpa musibah, walaupun ditimpa masalah, walaupun diberikan berbagai macam cobaan, sudah barang tentu
bukti nyata kita hadir di sini dengan hidayah tadi, kita hadir di sini dengan maunahnya Allah tadi, kita hadir di sini dengan irodahnya Allah tadi, maka adakah alasan kembali kita bersedih, kita memurungkan hati, kita menyesalkan masalah yang telah kita dapatkan? Maka tidak ada lagi masalah kecuali kita bersyukur kepada Allah, karena dengan hadirnya kita di sini itu bukti nyata bahwa Allah memilih kita. Allah tidak menghinakan kita, bahkan Allah sekarang memuliakan kita sehingga kita bisa duduk bareng berkumpul dalam satu majlis taklim, yaitu majlis Aisyah. Yang mudah-mudahan dengan rasa syukur ini, saya berharap dan kita semua berharap mudah-mudahan Allah jaga nikmat ini. Allah jaga nikmat iman kita, Allah jaga nikmat hidayah kita, Allah jaga nikmat maunah dan irodahnya, sehingga kita diakhiri pun dalam keadaan iman, takwa dan juga irodah dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa juga semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya, dan kita yang terus istiqomah, terutama para yang dicintai Nabi. Kenapa saya bilang para yang dicintai Nabi? Karena Nabi selalu mengingat-ingat sampai detik-detik di akhir hayatnya dengan mengucap An-Nisa, An-Nisa, An-Nisa. Tidak mengucap Ar-Rajul, Ar-Rajul, Ar-Rajul. Tidak mengucap Abun, tidak mengucap Akhun, tapi An-Nisa, artinya perempuan. Kenapa perempuan? Bukan masalah Nabi suka perempuan, bukan masalah Nabi istrinya banyak, bukan. Tapi ternyata di salah satu perempuan itu memiliki keutamaan yang paling mulia dan paling agung. Yang pertama, Allah sandarkan sifatnya sendiri. Allah sandarkan sifat zatnya sendirinya Allah kepada seseorang yang namanya perempuan. Apa itu? Rahim. Tidak ada manusia perempuan yang di dunia ini yang tidak punya rahim. Pasti punya rahim. Dengan rahim itu keluarlah makhluk Allah, ciptaan Allah, titipan Allah, penurus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi selalu yang diingat perempuan. Sama saya. Saya selalu ingat Bu Wiwik. Ya, itu beda urusan berarti. Maka bersyukur kita menjadi umat Rasul. Kenapa saya katakan bersyukur? Ini kadang-kadang perempuan suka ngeluh. Ya Allah, bukan masalah kita larang ngeluh, bukan. Justru saya ngiri jadi perempuan. Kalau seandainya kita hidup bisa mesen, nih kita bisa mesen, ya Allah, ketika saya alastu bi rabbikum bala syahidna, ya Allah, saya mesen nanti kalau saya diciptain di dunia, saya jadiin perempuan. Ada nggak yang mesen gitu? Ada nggak? Nggak ada. Ada yang minta gitu, ya Allah, nanti ruh saya dimasukin ke laki-laki terus dirubah jadi perempuan. Nggak ada. Tiba-tiba zaman sekarang ada LGBT, ada pergantian jenis kelamin. Nah ini kan na'udzubillahi min dzalik. Jadi yang pertama bersyukur karena perempuan ada sifat Allah yang nempel di jasadnya, yaitu ar-rahim. Tuh di perut ibu masing-masing.
Makanya kalau ada yang sedih, ingat Allah, jangan mikir kayak apa Allah, jangan lihat aja rahim ibu tuh. Alhamdulillah. Kalau seandainya saya diciptakan jadi laki-laki, gak mungkin saya nempel sifat Allah di rahim saya. Tuh. Sifat yang kedua, Al-Khaliq. Dari rahim ini kita bisa membentuk satu makhluk yang mana Allah ciptakan berbentuk tulang, dari segumpal mani, dari air yang hina, dari air yang ketika dicampur dengan air lainnya atau air yang teroksidasi karena oksigen yang keluar, gak akan pernah jadi. Maka bersyukur kita menjadi perempuan karena ada dua sifat. Yang kedua adalah Al-Khaliq. Dengan adanya kita, maka kita bisa mengadakan orang lain. Coba, bisa nggak manusia laki-laki melahirkan? Bisa nggak? Bisa nggak? Kalau ada manusia laki-laki melahirkan, wah itu manusia ajaib. Tapi kan Ustadz, laki-laki perempuan itu melahirkan harus dengan laki-laki. Kata siapa? Buktinya ada di dalam Al-Quran. Allah buktikan bahwa seorang perempuan yang sudah tua renta namun tak punya suami pun bisa melahirkan seorang anak yang bernama Isa alaihis. Masih mau bantah bahwa perempuan ada sifat Al-Khaliq yang menempel di dalam jasadnya, sekalipun tidak ada laki-laki yang bercampur dengan perempuan. Masih adakah yang sedih lagi kita jadi perempuan? Tapi kan saya disakitin terus, Ustaz. Tapi kan saya dicaci maki terus, Ustaz. Tapi kan saya dibohongin terus, Ustaz. Tapi kan saya tapi terus. Ingat, Allah punya dua sifat nempel ke badan kita. Yang pertama Ar-Rahim, yang kedua Al-Khaliq. Jadi semangat lagi. Yang ketiga, Allah sandarkan sifatnya, sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama As-Sabur. Makanya nggak ada ceritanya perempuan, seorang ibu yang tua maupun yang muda, walaupun melihat anaknya itu nakal, walaupun melihat anaknya itu bejat, walaupun melihat anaknya itu enggak nurut, tetap yang namanya hati perempuan tidak pernah bohong. Selalu menangis. Dengan kesabarannya, dia tidak menunjukkan kemarahannya lewat omongan, kecuali dengan tetesan air matanya. Di malam hari bermunajat kepada Allah, ya Allah, tidaklah Engkau ciptakan aku sebagai perempuan yang kuat, walaupun fisikku lemah, namun Engkau kuatkan hatiku dengan sandarkan namamu ya Sabur. Sehingga segala masalah, segala rintangan, segala cobaan, ia tetap bisa bertahan dibandingkan laki-laki yang ada. Buktinya mana Ustaz? Bukankah kita sudah tahu cerita salah satu istrinya Nabi kita Ibrahim alaihissalam yang bernama Siti Hajar. Ketika Allah diperintahkan untuk meninggalkan istrinya, sampai-sampai Nabi Ibrahim gemetar. Nabi Ibrahim takut, khawatir meninggalkan seorang istri dan anak yang baru berumur 1 minggu. Tidak ada bekal, tidak ada makanan, tidak ada koper, tidak ada pakaian, tidak meninggalkan apa-apa. Kalau zaman sekarang ada jamaah tablik, ketika dia khurus, dia akan meninggalkan satu buah peninggalan untuk anak istrinya. Masih belum mencapai tingkat Siti Hajar. Namun Ibrahim alaihissalam, Nabi kita, diperintahkan Allah untuk meninggalkan istrinya untuk hijrah. Tidak meninggalkan apa-apa. Sampai-sampai
doanya Nabi Ibrahim diabadikan di dalam Al-Quran. Ya Allah, inni askantu biwadin bi ghairi zizar'in inda baitikal muharram faj'al afidatan minan nas. Ya Allah, sesungguhnya saya enggak tega. Sebenarnya saya itu enggak kuat. Tapi karena ini perintahmu ya Allah, Engkau maha tahu aku meninggalkan kedua amanahku, istri dan anakku di padang pasir yang gersang, tidak ada pepohonan dan air di situ. Faj'al afidatan minan nas, maka ya Allah aku mohon kepada Zatmu yang maha kaya dan maha memberi rizki, jadikan orang yang lewat memberikan makanan kepada mereka. Namun tak kala Nabi Ibrahim alaihi salam mendoakan, apakah langsung diijabah? Tidak. Siti Hajar bingung. Seorang wanita bingung ketika anaknya nangis. Wajar nggak? Wajar. Udah kejadian Siti Hajar. Rewel, nangis, wajar, sabar. Tidak hanya itu. Dia berusaha untuk cari air dari Sofa ke Marwa. Dia dengan sekuat tenaga lari dari hili ke hulu, dari hulu ke hilir, dari bawah ke atas, atas ke bawah. Siapa itu? Perempuan. Kuat nggak? Kuat. Laki-laki bisa? Belum tentu. Makanya sehebat laki-laki itu jangan mengaku hebat. Bahkan doa yang paling cepat nyampai ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala adalah perempuan. Ini mohon maaf Bu ya. Sekali lagi saya berikan semangat kepada ibu-ibu ini, terutama Mak ya. Mak ya Allah. Saya bisa seperti ini di PT IKI sampai 2012. Yang pertama saya mengira enggak mungkin bisa menghafal Al-Qur'an 30 juz. Yang dari awal enggak pegang hafalan satupun, enggak niat satupun. Sampai di pertengahan jalan di semester 4 itu ada 26 juz. Kurang 4 juz saya di DO. Namun karena perjuangan saya minta doa setiap majlis taklim yang ada di Jalan Tali, baik itu Al-Huriyah, baik itu Al-Manar. Di sana juga ada Al-Manar. Baik itu Al-Jasimin, baik situ Al-Ikhlas, baik situ ada Baitur Rahman, ada juga Ar-Ridwan, terutama Majlis Ustazah Rahmawati, Mawaddah Warahmah yang dari dulu. Saya cuma minta doa ibu-ibu. Dengan berkat doa mereka, berkat keikhlasan hati yang tulus di dalam hati perempuan, buktinya Allah tunjukkan 2014 dari 25 orang Betawi yang masuk ke PT IKI. Orang Betawi, bukan orang Jawa, bukan orang Sulawesi, bukan orang mana. Orang Betawi yang masuk tahfiz 30 juz sambil kuliah, bukan diem saja, bukan hanya ngapal, sambil kuliah. Hanya 3 orang yang lulus. Pertama dari Selipi Jalan Tali, kedua dari Sunter Jakarta Utara, dan ketiga dari Jakarta Selatan. Bukan karena saya, tapi karena doa ibu-ibu majlis taklim. Makanya saya kalau kenang-kenang ibu majlis taklim tuh, ya Allah, saya berharap kalaupun saya akhir hayat saya itu didoainnya sama ibu-ibu majlis taklim. Kenapa? Karena hatinya tulus, doanya nembus ke langit arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang ketiga, ibu-ibu jangan sedih. Nabi Muhammad paling cinta sama wanita. Jadi bersyukur dan tingkat iman kita yakin. Yang pertama Allah titipkan rahim, yang kedua Allah titipkan sifatnya Al-Khaliq, dengan kita muncullah orang lain, dan yang ketiga kita disandarkan dengan sifat Nabi yang sabar, yaitu selalu kuat menghadapi segala cobaan dan rintangan. Alhamdulillah. Udah ya, ngajinya udah. Baru pembukaan.
Ini belum ngaji, baru pembukaan kok ya. Saya minum dulu boleh? Alhamdulillah. Ibu-ibu makan dulu nggak apa-apa. Jangan serius-serius ya. Serius juga nggak jadi kiai kita. Ya. Santai tapi kita paham. Baik, ibu-ibu jamaah majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Materi kita pada hari ini berbicara pas tentang rahim, yaitu silaturahmi. Kenapa saya angkat ini? Karena sadar atau tidak, melihat perkembangan zaman, situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, salah satu amaliyah yang sering dijalankan oleh ulama kita dulu, bahkan kebiasaan orang-orang kita dulu, itu telah pudar. Yang mana dengan kemajuan teknologi, taruh ini HP. Ibu-ibu pada punya HP? Punya ya? Punya enggak? Punya. Di sini apapun ada. Resep masak ada enggak? Ada. Ilmu tajwid ada. Ilmu tauhid ada. Ilmu hadis ada. Mau ngapain lagi ngaji kita? Ada di sini. Bahkan semua keluarga kita bisa masuk di sini tanpa harus berjumpa dan bertatap muka. Benar? Sepakat? Nah. Karena kemajuan teknologi. Tapi ketika kita mengingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedikit tegang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengingatkan kepada sahabatnya, nanti kata Rasul, di zaman akhir kalian akan menemukan setiap orang yang memiliki kerajaan akan bertempur dengan kerajaannya masing-masing. Mereka semakin banyak, mereka semakin kuat, bahkan mereka yang punya kerajaan itu kebanyakan umat Islam. Tapi garis bawah hadis Nabi adalah kul antum aksaruna bi umurikum. Katakan sesungguhnya nanti kalian itu lebih banyak jumlahnya dibandingkan umat-umat yang di luar Islam. Walakin akan tetapi kalian kalguthail yugawat, bagaikan buih di dalam lautan yang terombang-ambing. Kenapa? Karena salah satu yang telah kita saksikan pada saat ini dengan berbagai gemerlap dunia, kebagusan kemajuan zaman, satu yang membuat kita bersatu itu telah pudar, yakni silaturahmi. Anak dan orang tua jarang main, kakak dan adik pun saling WA tanpa ketemu tatap muka. Bahkan pengajian majlis taklim pun semakin banyak tapi isinya sedikit. Masjid semakin banyak, musola ditambah lagi. Bahkan saya lagi penelitian, Bu. Penelitian tentang dimensi rumah ibadah umat Islam di DMI, Dewan Masjid Indonesia. Saya kumpulkan data bahwa di DMI DKI Jakarta itu jumlah masjid ada 2.100 masjid. Jumlah musola itu ada 1.750 masjid. Musola. Itu artinya DKI Jakarta, khususnya Jakarta Barat, tidak kekurangan dengan rumah ibadah.
Bahkan kalau kita main ke PK Pontren, mungkin ke Majelis Taklim, ke Kementerian Agama Republik Indonesia, kita bisa cari berapa jumlah Majelis Taklim di negara kita. Kalau dulu saya masuk ke Madrasah Diniyah, saya daftarkan Majelis Taklim yayasan itu namanya Majelis Taklim Mawaddah Warahmah di Kemenang. Waktu saya masukkan berkas itu jumlah di Jakarta Barat saja ada 770 Majelis Taklim yang terdaftar, belum yang tidak terdaftar. Pertanyaannya banyak gak? Banyak. Tapi coba lihat, tengok isinya. Jadi bukan banyaknya, tapi isi. Kenapa? Nih. Kenapa? Teknologi. Siapa yang gak bisa nyari matematik? Ada di sini. Siapa yang gak bisa hadis? Ada di sini. Siapa yang gak bisa baca Quran? Ada di sini. Sehingga guru-guru ngaji kita yang ada di kampung-kampung kita tinggalin. Kita berguru sama guru YouTube. Maka kalau saya bilang zaman sekarang banyak dukun. Apa itu dukun? Duduk sambil lihat akun. Tahu dukun? Ngajinya di rumah, dia buka akun, dia buka apa yang dia mau cari. Terjadi, Bu, terjadi. Ibu lihat perjuangan orang tua kita nih. Ustazah kita yang udah sepuh tuh, lihat perjuangan. Kita lihat jadinya, hasilnya sekarang. Tapi kita nggak lihat dulu mereka berjuang dari rumah ke rumah, memperjuangkan umat Islam tetangga sebelah yang ketika tidak mau dan belum mau hadir ke majelis ilmu, diundang satu-satu, diberikan makanan ke mereka, diberikan kebaikan, disalamkan kepada mereka. Ya, walaupun gak hadir, tetap dia hadir. Walaupun kita diundang, dia ngundang kita, kita hadir. Walaupun kita ngundang dia, dia gak hadir, tetap kita hadir. Itu perjuangan orang dulu tuh. Makanya orang tua dulu tuh sehat, panjang umur, rezekinya banyak, bukan karena olahraga, bukan, tapi karena ngajinya sampai ke Manggisan. Belum ada angkot, belum ada Grab bag, apa? Iya, semacam itu. Belum ada kang ojek, belum. Jalan kaki, cerita mereka tuh jalan kaki. Wah, sedih saya cerita dengan. Terus saya mikir, saya terus ngapain gitu. Oke, saya bisa hadis, saya bisa Quran, saya bisa ngaji, dan saya sudah ambil semua ilmu di PTIQ, di semua yang kita pernah ngaji. Terus kita mau ngapain? Ngajar. Muridnya kagak ada. Datang majelis taklim, yang datang cuma 10 orang. 2 orang sakit, tinggal 8 orang. 2 orang ke kamar mandi, tinggal 6 orang. Yang satu tiba-tiba ditelepon anaknya suruh jemput. Udah habis semua. Kenapa? Karena mindsetnya sudah beda, niatnya sudah beda, sudah jauh daripada ajaran Rasulullah SAW. Dengan adanya zaman teknologi, semua manusia pinter. Saya yakin pinter. Saya yakin yang hadir di sini udah pinter semua, udah pinter, udah. Jadi kalau saya ngomong ilmu percuma, udah pinter. Ya, tapi kita ngomong amal, ya, karena silaturahmi itu adalah amal liya, praktek, bukan ilmu, tapi praktek. Makanya ulama pernah mengatakan al-alimu man alima ilmu. Orang yang benar-benar alim
bukan orang yang tahu ini, yang tahu itu, yang tahu A, yang tahu B. Dia tahu fikih, dia tahu nabi, dia tahu silsilah kenabian. Dia tahu semua nama-nama nabi, dia tahu cara menghitung waris, dia tahu baca Quran, dia tahu tajwid. Bukan. Tapi al-alim liman alima ilmu. Orang yang alim adalah orang yang mengamalkan ilmunya walaupun sedikit. Ibu datang ke majlis taklim, ustazahnya bacain satu hadis. Kata ustazahnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah, siapa yang ngaku-ngaku beriman, falyukrim dhaifa, maka hormatilah tamumu. Pulang-pulang datang tamu, bukan orang lain, adik kita sendiri, kakak kita sendiri, bahkan emak kita sendiri main bertamu. Boro-boro kita suguhin makanan, boro-boro kita nawarin makanan. Ada pun nawarin basa-basi. Praktek nggak tuh? Jauh dari praktek. Datang 2 kali, 3 kali, 4 kali. Ini orang bertamu apa mau numpang makan katanya. Mentang-mentang kita sediain makan terus ya, dia datang mulu ke sini. Kan begitu. Padahal besokannya dia ngaji lagi sama ustazahnya. Dia dengerin ayat, dia dengerin hadis Nabi kita Muhammad SAW. Yang ketiga dijelaskan, ibu-ibu, orang tamu itu adalah tamunya Allah. Maka siapa yang mau diziarahin, maka Allah akan menziarahi, menjelma menjadi seorang tamu. Ketika Nabi Musa SAW bertanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana cara umatku, bagaimana cara aku untuk berjumpa kepadamu? Apakah dengan ibadah? Apakah dengan sholat? Apakah dengan sedekah? Tidak. Besok aku akan berkunjung ke rumahmu. Enggak taunya ada orang yang berkunjung ke rumahnya, bertamu. Kemudian Nabi Musa SAW menyediakan dan memuliakan itu tamunya. Itu namanya praktek. Nah, zaman sekarang sudah jauh daripada itu. Sudah jauh daripada itu. Kenapa? Karena banyaknya. Tadi kal guthail mugawath, seperti buih di dalam lautan. Ilmu banyak. Saking banyaknya ilmu, enggak ada satupun yang kita praktek. Nasihat banyak, tapi saking banyaknya tidak ada yang kita amalkan. Dari Ustadz Anu, dari Kiai Anu, dari Habaib Anu dibilang subhanallah 10.000. Yang satu bilang tasbih alhamdulillah 20.000. Yang satu bilang salawat 4.444. Yang satu lagi Ustadz yang ngomong baca Quran 1 hari 1 juz. Saking banyaknya, satu pun kagak dijalani. Dia bingung. Makanya Rasulullah mengatakan, qalilun tuaddi syukrahu khairun min katsirin la tutikhu. Sedikit yang kamu syukuri, sedikit yang kamu jalani lebih baik daripada banyak tapi kamu enggak jalani satu persatu. Nah, maka dari itu saya ingin mengulas satu hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kita nasihat wasiat kepada kita bagaimana caranya kita selamat daripada perkembangan dan fitnah akhir zaman ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yarda salasan wa yukrihu salasan. Nabi SAW bersabda, Allah meridhoi 3 perkara
dan juga membenci 3 perkara. Yang mana ketiga perkara ini kalau kita pegang kuat, kita amalkan, terus kita jaga sampai akhir hayat, insya Allah selamat dunia akhirat, terutama menghadapi situasi akhir zaman ini. Yang pertama, wa yardallah an ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa'tasamu bihablillah. Yang pertama, Allah itu ridho kepada manusia yang menyembah hanya kepadanya. Yang kedua, Allah ridho kepada hambanya yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, tidak membanding-bandingkannya dengan sesuatu apapun, tidak memberikan perbandingan kepada Allah dengan sesuatu perbandingan apapun. Yang ketiga, wa'tasamu bihablillah, Allah ridho kepada hambanya yang selalu menjaga hubungan antar sesama. Itu ada 3. Jadi kalau hidup itu 3 aja. Zaman akhir itu 3 aja. Yang pertama ibadah, yang kedua jangan syirik, yang ketiga silaturahim. Saya jabarin nih. Apa itu ibadah? Anta'budallah ka'annaka tarah. Fa illam takun tarah fa innahu yarah. Ibadah itu adalah kita melihat segala apapun yang kita jalani itu adalah Allah. Salat yang kita lihat Allah. Jadi kalau misalnya salat yang dilihat Allah, insya Allah itu salatnya khusyuk. Tapi kalau yang dilihat itu pahala, yang dilihat itu ganjaran, insya Allah hitung-hitungan, kalkulator masuk ke otak kita itu. Jadi yang dimaksud anta'budallah, kita beribadah, kita melaksanakan perintah Allah atas dorongan daripada perintah daripada Allah dalam Al-Quran dan hadis. Di dalam Al-Quran Allah perintahkan kita salat, kita salat. Kenapa? Karena dorongan iman. Ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun pahala, ganjaran daripada guru-guru kita hanya sebagai penyemangat kita agar kita giat ibadah kepada Allah. Maka yang pertama, hidup di zaman akhir, jangan tinggalkan ibadah. Gimana cara ibadah? Lihat semuanya adalah milik Allah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dialah pemilik yang nyata. Apapun yang nyata dan kenyataan di hadapan kita adalah milik Allah. Kalau ini sudah nancep di hati, insya Allah tuh nggak ada lagi musuh. Insya Allah nggak ada lagi lihat kejelekan orang. Semua yang dilihat Allah. Mau suami, mau anak, mau adik, mau kakak, mau emak, mau tetangga, nggak ada lagi. Karena yang dilihatnya Allah. Tapi kalau masih ada ngegeritik di hati, marah, kesel, dendam, dia menutup hijabnya dengan Allah. Dia nggak lihat Allahnya, dia lihat manusianya.
Padahal manusia itu ciptaan siapa? Kalau yang salah siapa? Manusia. Kalau kita benci sama salahnya, apa manusianya? Salahnya. Tapi kenapa kadang-kadang kita benci sama manusianya? Oh dia masalah, jangan ditemenin lagi. Tuh, kebanyakan kita gitu. Kita benci sama salahnya. Itu baru anta budallah. Yang kedua, la tusyrik bihi syai'an. Apa itu syirik? Apa itu menyekutukan Allah? Ini anggur Bu ya. Anggur. Ini apa nih? Anggur. Ini apa nih? Anggur ya. Anggur ya. Rasanya apa nih? Kata siapa? Kata siapa ini? Saya belum merasain ini. Kamu udah ngerasain? Hah? Belum kan? Iya. Pertanyaan saya, anggur ini bisa ngilangin haus nggak? Bisa nggak? Bisa ngilangin haus nggak? Haus? Hah? Bisa, dikit-dikit ya. Karena ada airnya. Ya, ini anggur, ini air, hakikatnya sebagai asbab. Sebab. Dari sebab kita makan, kita dapat vitamin. Dari sebab kita minum, kita dapat melupas dahaga. Tapi ini anggur, ini minum, bukan menjadi yang menjadikan kita hilang haus. Walaupun minum 1 galon 19 liter, kalau Allah nggak bikin hilang hausnya, nggak haus-haus itu orang. Makanya pernah nggak kita lihat ada orang makan 3 piring gak kenyang-kenyang? Pernah nggak? Pernah nggak? Kadang-kadang saya juga bingung itu orang makan 3 piring gak kenyang-kenyang bagaimana? Ternyata logika pun bisa menjadikan kita menjawab bahwa tidak semua apa yang kita makan membuat kita kenyang. Makanya di dalam Al-Quran sudah jelas Allah Subhanahu wa taala memberi kabar kepada kita, huwallazi yusqini fahuwa yut'imuni. Dialah Allah yang memberikan saya hilang haus dan juga menghilangkan saya daripada lapar. Fa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, dia yang nyobatin. Dia